Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. All right, everyone. So we had a bit of a tough time last week going through the Parittārammana Dhammā. So we are going to go through the Parittārammana Dhammā today with a bit more clarity, and hopefully we will be able to conquer it today and finish it off. Bante, Oh, පොඩි දෙයක් අහන්න පුළුවන්ද බන්තේ අපි පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. දැන් ඔබ වහන්සේ remember you sent us all the tikas we did. මම අපි number 8 වෙනකම්ම so I printed those and I compiled a file, but I don't, where do you file them? From number 9, I can't find it anywhere. Is it not on the Word document that I have shared already? You have already shared up to 8. So from 1 to 8. Emada? Oh. අනිත් මගේ තීකාස් එක 8න් පස්සේ. කොහෙද තියෙන්නේ කියන්නකෝ මට වන්දේ එක. සේව් කරලා තියෙන්නේ. يعني මේ අනිත් කට්ටියටත් ඔක්කොමලට පේන්නේ නැද්ද? No one can see beyond 8? Or is it just Devika? Hey Mali, can you find the 8 beyond 8? නැද්ද? Don't think so. Oh, okay, then that's a okay. I'm following that strictly. ඔයාගන්න බෑ. ඒකයි ඇහුවේ. Okay, I thought, okay. I will look into why that is, because you should be able to see my updates. I will. Where do you save them in the web? No, it is so as we do the class and as I put stuff on the note, it should automatically update your Word document. Oh. Yes. So it should automatically update it. That's how it works. Oh, but I couldn't find it. I'm guessing that you have downloaded the file, haven't you? I have. I think maybe that is why. So if you click on the original link that was shared, you should be able to see the whole document. All right, I'll pick from there. Okay, Panti. බලන්නකෝ පේන්නේ නැත්නම් මට කියන්න ආපහු. Okay, හරි. Okay. Thank you. I have done the triggers in a slightly different way. But let us come over to the Parittārammana Dhammā. Now, take a look at this. In the chart, you will see here the object is the 54 chittas, 52 chetasikas, and 28 rupas. And 28 rupas. Hari. Now that is the object. The question is, or the question becomes, what dhammas take these dhammas as object? Do you understand? Right? So we are looking at the dhammas that take Parittārammana as object. Hari. That we divide into 2 parts. That is, ekanthing, exclusively or always, and sometimes. Is that clear, everyone? And sometimes. Then now that is then clear. Parittārammana is what we are looking at.
What are the Dhammas that take Paritta Dhamma as object? Now, what are the Dhammas that can take object is the next question. Right? What are the Dhammas that can take object? Becomes the next question. Now, what are the Dhammas that can take object? Now, that is why the Paritta Trika can be very helpful for the whole Trika, because within the Paritta Trika, you find the Dhammas that can take object. Whether it be Paritta, Mahaggata, or Appamana. Hari. Now let us see. What are the Dhammas that could take object? Now, as we go on, everyone, if there is any point that you can't understand, then and there, please unmute yourselves and let me know so that we can make sure that everyone understands, because everyone understands as we go ahead. Okay? So, what are the Dhammas that can take object is the question we are answering now. What are the Dhammas that can take object? Not Paritta object, not Appamana object, not Mahaggata object. What are the Dhammas that can take object? Right? What are the Dhammas? 10 Dvipancha Vinyana. 3 Manodhatu. 8 Mahavipaka. Right? 8 Mahavipaka takes object through Kamma, Kamma Nimitta, Gati Nimitta, aiding in the process of Patisandhi death. 3 Santirana. 2 Hasituppada. 12 Mahakusala. 1 Manodvara Vachana. 8 Mahakusala. 54 Mahakiriya. 20 Abhinyana. 2 Abhinyana. 2 Abhinyana. Right? These are the Dhammas that can take object. But then, if we answer the question, where did we get those from? We got those from the Chitta Vitis or the Chitta Dhammas that aid in the process of taking object through the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, the 5 sense doors. Right? Then make a balanda. What are the Dhammas then? 1 Panchadva, make enne ara Chakkudvarika Veetiyen enne neda. Chakkudvarika Veetiyen. Hari. Sota, Ghana, Jivha, Kaya, Dwarika Veeti Tula හටගන්න පුළුවන් ධර්ම ටික තමයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ. ඒ ධර්ම ටිකෙන්නේ අපි අරමුණු ගන්නෙ. එතකොට අපි පරිත්තා ධම්මා කියන මේ චිත්ත ධර්මයන් අරමුණු කරනවා නම් අරමුණු කරන්න ඕන අර ඒ ධර්ම ටිකම තමයි. හරි. එතකොට දැන් බලන්න ද්විපංච විඥාන මනෝධාතු විපාක ඒ සියල්ලම මෙන්න මෙතන යදිලා තියෙනවා. හරිද? Right? So, now look at this. 1 Panchadvara Vajana, 2 Chakku Vinyana, Sota Vinyana, Ghana Vinyana, Jivha Vinyana, Kaya Vinyana. 2 Sampatichanas can arise within a Viti. දෙකම එක වෙලාවක හට ගන්නව නෙමෙයි ඒ හේතුඵල උඩ ඒක අවශ්‍ය විදිහට එතන යෙදෙනවා. 3 Santirna can arise within the 5 sense door Viti. 1 Vottapana can arise within the 5 sense door Viti. 29 types of Kama Javana. ඒ කියන්නේ කාම ලෝකේ වැඩ කරන්නේ ජවන. අරමුණු ගැනීමට වැඩ කරන්නේ ජවන. කෘත්‍ය සිද්ධ කරන්නේ චිත්ත ධර්ම. 8 Parittārammana Dhammas that do the registration process. Dhammas that do
the registration process, the method when up until this point, is it clear? Those of you who do not have your cameras on, signal to me so I know that it is clear that you are following. Padma, lettuce. Bhante, that karma javanas we understand, but how 29 arose? And because we haven't done the Chitta Vitis, maybe that's why it's a bit difficult. Tadalambana, I can understand by what, why 8 is a question. Tadalambanas. අපි අර චිත්ත වීති කරලම නැහැ Bhante. In that we can just follow it as we know, maybe. Yeah. මෙතන කාම ජවන තදාලම්බන අට කියන්නේ මොනවද? මොන චිත්ත ධර්මද කාම ජවන තදාලම්බන අට වෙන්නේ? කාම ජවන ඉස්සරම අපි කතා කරමු. දැන් මේ වොත්තපන කියන එක මනෝද්වාරා වජනයේද වොත්තපන කියන එකද අර එකම චිත්ත ධර්මයේ 5 sense do process එකක අපි වොත්තපන කියලා කියනවා. මනෝද්වාරික වීතියක අපි මනෝද්වාරා වචන කියලා ඒකට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. එතකොට දැන් අපිට කාම ජවන 29 කොයින්ද අපිට හම්බුනේ? සනස ඒකට අකුසල් 12 එනවා. හරි. ඊට පස්සේ හසිත උපාද. හරි. ඊට පස්සේ අර මහා කුසලයි මහා ක්‍රියයිනේ. මහා කුසලයි මහා ක්‍රියයි. හරි. මහා කුසලයි මහා කිරියයි. මහා කුසල මහා කිරිය these the mundane beings and the enlightened beings perform actions through these karmas, initiate action. ඊට පස්සේ හසිතුප්පාදේ තියෙනවා. හසිතුප්පාදේ තියෙනවා. හසිතුප්පාදේ when an enlightened being takes a karma object as object, and we have the 12 akusalas. And we have the 12 akusala. Right? All together, we have that 29 dhammas there. 29 dhammas that perform the javana process. උතර තදාලම්බනෙට මොනවද දෙන්නේ? තදාලම්බනෙට මොනවද දෙන්නේ? තදාලම්බනයටත් ඒ විදියටම එනවා සයන්හංශ කුසල් 5යි කිරිය 5යි ඊළඟට අරූපාවචර කුසල් 5යි කිරිය 5යි 4යි එතකොට 9යි 9 all together 9 plus 9, yeah. Tadalam 9 plus 9, why? And 8 Supramande, this one. Tada, you're talking about me are 9 plus 9 in me hemale from the Appana Javanas. Yeah. Appana Javanane. හරි. ඒ කියන්නේ කාම ජවනයේට යෙදෙනවා අකුසල් ධර්ම 12යි, මහා කුසල ධර්ම 8යි, මහා කිරිය ධර්ම 8යි, හසිතුප්පාද ධර්මයි. කාම ජවන. ඒ කියන්නේ කාම අරමුණක් හැම වෙලෙම ගැනෙන්නේ කාම ජවනයන් වල දුවන ඒ චිත්ත ධර්මයන් වලින්. හරි. ඔතකොට දැන් ඒක බලන්න. Now please everyone, let me know if you understand or not, because this tika is a bit heavy. We understand that already, right? Then metana balanna. Hari. 12 akusala. Manodwara vajana. Maha kusala. Maha kiriya. Metana abhinyana dekat metana yedenawa. මොකද අභිඥාන තිබ්බම ධාන හරහා අභිඥාන තිබ්බම අභිඥාන කියලා දෙකක් මෙතන තියෙන්නේ. පංචම ධාන කුසල් සිතයි පංචම ධාන ක්‍රියා සිතයි. මොකද මේ පංචම ධානෙන්නේ අභිඥාන කියන ඒ කෘත්‍ය සිද්ධ කරන්නේ.
ඒ හේතුවෙන් දැන් මෙතන අභිඥාන දෙකක් මෙතන තියෙනවා. On the other side මේ තියෙන හසිතුප්පාද සම්තීරණ මහා විපාක මනෝ ධාතු එන්නේ ඒ පැත්තට අදාළ. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතනින් all the dhammas that come to take Paritta Dhamma as object are dhammas that can take object. Right? The question in this trika then becomes, which dhammas take Paritta as object? Which dhammas take Mahagata as object? Which dhammas take Nibbana or Maggapala, or in other words, Appamana as object? ඔතකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න ඕන, do these dhammas always take this as object? If yes, okay. If no, then what are the dhammas that can take this Paritta Dhamma or Mahagata Dhamma or Appamana as object and other object? Right? ඔය ටික තමයි මෙන්න මේ ත්‍රිකේ ભેද කරන්නේ. දැන් ඔතනට තේරුණාද? Okay. Now let us see. හරි. Paritta Dhamma. 54 chittas, 52 chaitasikas, that means all the chaitasikas. මේ පරිත්තා ධම්මා කියලා කියන්නේ මේ කාම ලෝකයට අයත් වන ඒ අර කාම ධර්මයන් ටික තමයි ඔක්කොම මෙතන තියෙන්නේ. And the 28 rupas. Now object can only be taken by mind. Hence Parittārammana අපි කතා කරනොත් නැත්නම් ආරම්මන ගැන කතා කරනොට අපි රූප කතාවක් මෙතන නැහැ. There is no discussion about rupa. There is only a discussion pertaining to the mind. හරි. ඔතකොට Parittārammana Dhammā හෝ පරිත්ත ධර්ම හැම වෙලේම ආරම්මන අරුමුණු කරාගන්න ධර්ම මොනවද? To that we have 10 dhammas. They only can arise taking form, shape, color, sense-based objects. Only this can they take as object. Isn't it, everyone? Hari. So we have vipancha vinyana. ඊට පස්සේ මනෝ ධාතු කියන්නේ පංචද්වාරා වජනයයි සම්පටිච්ඡන දෙකයි. මනෝ ධාතු කියන මේ පංචද්වාරා වජන සහ සම්පටිච්ඡන හටගන්නේ මොන අවස්ථාවේදීද? පංච හෝ පංචද්වාරා වජනය හටගන ඒ චිත්ත වීති වල, ඒ කියන්නේ 5 sense do චිත්ත වීතීන් වල විතරයි හටගන්නේ. හරි. ඒත් එක්ක මහා විපාක හැම වෙලේම මහා විපාක කිව්වම මහා විපාක සිත් අරමුණු කරාගන්නේ මේ පරිත්ත ධර්මයන් විතරයි. ඇයි කොහමද? මොකද කර්ම නිමිත්ත, ගති නිමිත්ත නැමැති ඒ අරමුණු ටික තමයි මහා විපාකෙන් ගන්නෙ. Santirna Sita falls under the support of the 5 sense do vitis. Hence it also takes only kama object as object. One hasitupada, the enlightened beings would always smile, taking kama object as object. Kama vachara object as object. Right? That is always. So under always we would have 25 chittas and 33 chaitasikas. 33 chaitasikas අපිට කොහොමද හම්බුනේ? 33 chaitasikas ඔතන හම්බ වෙන්න ඕන 7 universals plus 6 ප්‍රකීර්ණක ධර්මස්. ඊට පස්සේ මෙතන අකුසලයක් මෙතන නැති හින්දා 19 universal sobana universals and 1 prajna. හරි. 1 ප්‍රඥා. මොකද මහ විපාකයේ තියෙනවනේ ඥාන සම්පයුක්ත ගතිය.
උතර එතන ප්‍රඥාවත් එතන යෙදෙනවා. මෙතන අප්‍රමඤ්ඤාව සහ විරතිය කියන මේ ධර්ම දෙක යෙදෙන්නේ නැහැ. ධර්ම දෙක යෙදෙන්නේ නැහැ. ඇයි taking a karma object as object, taking a karma object as object, right? Now we come to then a කොටස තේරුණාද? Is that clear? Bhante, may I ask a very small question, Bhante, please? Yes, Vishaka. Bhante, Bhante දැන් දේශනා කරා රහතුන් වහන්සේලාගේ හසිතුප්පාද චිත්තය එන්නේ කාමවචර අරමුණක් ගත්තම කියලා. එතෙන්ද කියලා. That means රහතුන් හැමතිස්සම තියෙන ක්‍රියාසිද්ධ එහෙම නැත්නම් I don't know what's it මේ වෙලාව වෙනක but හැමතිස්සම ක්‍රියාසිද්ධියේද ඉන්නේ රහතුන් වහන්සේ. එතන බලන්න ඔතන විශාඛා වාගේ උත්තරේ මෙන්න මෙතනම තියෙනවා මේ පිටුවෙම. මේ බලන්න පරිත්තාරම්මන අරමුණක් හරි මෙතන මහා විපාක විතරයිනේ තියෙන්නේ හරි. ඔතකොට පෘථුග්ජනයි. ඔතකොට දැන් මේ sometimes කියන මේ කොටස යටතේ දැන් බලන්න මේ ධර්ම 31 ඒ කියන්නේ sometimes පරිත්ත ධර්මයන් අරමුණු කරා ගන්න sometimes තියෙනවා 31 chitters and 50 චෛතසිකස්. 31 chitters and 50 චෛතසිකස් කියලා කියන්නේ විශාඛා 12 අකුසල 1 මනෝද්වාරා වචන 8 මහා කුසල 8 මහා කිරිය 2 අභිඥාන. ඔතකොට මහා කිරිය තියෙන එකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් රහතන් වහන්සේලා මහා කිරිය කියන චිත්තයෙන් තමයි මේ පරිත්ත ලෝකයේ තියෙන අරමුණු ගන්නෙ. හරි. ඔතකොට රහතන් වහන්සේලාට අර ද්විපංච විඥානාදිය කොහොමද හට ගන්නවානේ? අහේතුක සිත්තික ප්‍රසාද රූපයන් වැඩ කිරීමට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රසාද චක්කු විඥාන ආදී ඒ අහේතුක චිත්ත ධර්මයන් ටික හට ගන්නවනේ කොහොමද? ඔතකොට යම් කිසි විදියකට මනසෙන් ඒ අරමුණක් ගන්නව නම් ඒ අරමුණ ගැනෙන්නේ මහා ක්‍රියාස් ජවන සිත් ටික තමයි එතන දුවන්නේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඉන්නේ ක්‍රියාසිතකින්. ඔතකොට බලන්න විශාඛා වාගේ ප්‍රශ්නයට තව මේ පැත්තෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ 29 කාම ජවන තියෙනවනේ විශාඛා. දැන් බලන්න 29 කාම ජවන කියන්නේ 29 there are 29 different types of chittas that can perform the javana process. ඔතකොට ඒ ජවන process එක process කරන්න පුළුවන් චිත්තයන් මොකද? මහා කුසල මහා කිරිය. අර චක්කු විඥානය අවස්ථාවේ රහතන් වහන්සේට ඒම වැටෙනවා. ඔතකොට අතීත භවංග චලන අතීත භවංග චලන භවංග උපච්ඡේද පංචද්වාරා වචන චක්කු විඥාන සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ වොත්තපන ඊට පස්සේ ජවන හතක් දුවනෝනේ තදාලම්බණයට කලින්. ඒ ජවන හතේ දුවන්න ඕන මේ සෝමනස්ස හෝ උපේක්ඛා මහා ක්‍රියා ජවන. උතුරර චක්කු විඥානය හට අරගෙන ගත්තනේ ස්පර්ශයෙන් අරමුණක්, හෝ සෝතයෙන් ගත්තනේ අරමුණක්, කායද්්වාරයෙන් ගත්තනේ ඒ අරමුණ ප්‍රොසෙස් කරන්නේ මහා ක්‍රියාසිත වලින්. ඒ හේතුවෙන් අර අරමුණ උඩ තණ්හාවක් නැහැනේ ක්‍රියාසිත වල. right? ඒ හේතුවෙන් දැන් අර ඒ විදියට රහතන් වහන්සේ අරමුණු ගන්නවා, අර විදියට අපි අරමුණු ගන්නවා. අපි අර විදියට කියලා කියන්නේ මොනවද? රහතන් වහන්සේලා මහා කිරියෙන් ඒක process කරනවාසේ අපි මොනවාගෙන්ද process කරන්න පුළුවන්? අපිට මහා කුසලයෙන් අපිට process කරන්නත් පුළුවන්, අකුසල 12න් process කරන්නත් පුළුවන්. හරි. අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ වැටුනොත් අපේ මනසට අකුසල් 12 යන potentially එන්න පුළුවන් අකුසල් 12
යෝනිසමනසිකාරය ඔළුවට වැටෙන ගමන්ම ඔළුවේ අර පාදක වෙලා එීම යනකොට මහා කුසලයේ තමයි අපි වැඩ කරන්නේ එතකොට. හරි. එතකොට අකුසලයෙන් එතකොට අපි දැන් මේ ලෝකයේ තුල මේ අවස්ථාවේ අපි සෝමනස්ස අරමුණු ගන්නේ හෝ දෝමනස්ස හෝ යම් කිසි විදිහකට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපි ලබන්නේ සලායතන ద్వාරයන් උඩ. උතුරේ සලායතනයන් ద్వාරයන් උතුරට අපිට තියෙන ඒවෝ සියල්ලම මේ පරිත්ත ධර්මයනේ. මේ ලෝකේ විඳිනවා කියලා කියන්නේ මේ විඳින්නේ පරිත්තා ධම්ම. හරි. එතකොට මේ පරිත්තා ධම්ම විඳින්න පුළුවන් අපිට අකුසල් 12න් විඳින්න පුළුවන්. හසිතුප්පාදෙන් විඳින්න බෑ මොකද රහත් වෙලා නැති හින්දා. මහා කිරි 8න් විඳින්න බෑ මොකද රහත් වෙලා නැති හින්දා. මහා කුස 8න් විඳින්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ත්‍රිකේ. තේරුණාද? Yeah, that's perfect. Yeah. Okay. දැන් මෙතන තියෙනවා පොඩි නෝට් එකක් මම මෙතන උඩින් දාලා මේ it's a shame actually that you couldn't see this because I did all these charts for you all to prepare and come. But you all have not seen anything. හරි. We think මේ anyways come on. හරි. then මෙතන පොඩි නෝට් එකක් මම මෙතන දාලා තියෙනවා අර ගිය සැරේ මම iPad එකෙන් තගලා ටේබල් එකක් ඇඳලා ඔයගොල්ලෝ මේ අරමුණු ටික ගන්නවා කියලා පෙන්නුවේ මහග්ගත පරිත්ත එහෙම කියලා. දැන් බලන්න මේ 20යි 11යි තමයි බෝ වෙලාවට දැන් මෙතන යෙදෙන්නේ අනිත් අපමානයකෙත් මහග්ගතයකෙත්. හරි. ඒ කියන්නේ අරමුණු ගන්න පුළුවන් දේවල්. හරි. එතකොට මේ 20 කියලා කියන්නේ අකුසල් 12 මහා කිරිය ඥාන විප්පයුත 4යි මහා කුසල ඥාන විප්පයුත 4යි. හරි. හරි. එතකොට ඒ ධර්මයන් වලට මොනවද ගන්න පුළුවන් අරමුණු සහ මේ ධර්ම 11 අපි ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි ඒක කරාගෙන යන. දැන් මේ 20ට කාම අරමුණු ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ කාම අරමුණු කියන්නේ පරිත්තා ධම්මා. මහග්ගත අරමුණු ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ 20 දැන් ඊළඟ ත්‍රිකේත අපි දකිනවා ප්‍රඥාප්ති ගන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාප්ති ගන්නවා කියන කතාව අපි අප්‍රමාණ්‍යාව කරලා මේ ප්‍රඥාප්ති සියල්ලම වෙනවා ත්‍රිකමුත්තක. ඒක අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් කරමු. ඊට පස්සේ දැන් මේ ධර්ම 11ක් තියෙනවනේ මෙතන. sometimes මේ දෙකට කැඩිලා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි මේ 11. දැන් මෙතන අපි දකින්නෝනේ පරිත්ත ධර්මයන් ගන්න පුළුවන් මේ 11ට අප්‍රමාණ ධර්ම ගන්නත් පුළුවන් මහග්ගත ධර්ම ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රඥාප්ති ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ මේ 11 ධම්මස් පරිත්ත ත්‍රිකේටත් එන්න ඕන මහග්ගත ත්‍රිකේටත් එන්න ඕන අප්‍රමාණ ත්‍රිකේටත් එන්න ඕන ප්‍රඥාප්ති ගණේටත් තියෙන්න ඕන කියන එක. එච්චර කොහොමද ඒ අරමුණට ගන්නෙ කියන එක ඔය කියන්නේ. හරි. ඒක අපි it will become clear as we go ahead. හරි. දැන් බලන්න. always 25 chittas 33 chaitasikas. Sometimes 31 chittas 50 chaitasikas. Sometimes වෙන්නේ කොහොමද? අකුසල් 12 1 මනෝද්වාරා වචන 8 මහා කුසල 8 මහා කිරිය and 2 අභිඥාන මෙතන අකුසල් 12ට ඇතැම් වෙලාවල් වලට මේ පරිත්ත ධර්ම අරමුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඇයි මේ අකුසල් 12 always වල තියෙන්නේ නැත්තේ ඇයි මේක sometimes වල තියෙන්නේ කියලා. මොකද නැතිවුණ ධානයක් ගැන හිතලා දුක හිතෙන්න පුළුවන්. අයියෝ මට ඉස්සර ධාන තිබුණේ දැන් ධාන නැහැ. ඒ විදියට අකුසලයට පුළුවන් මහග්ගත අරමුණු ගන්න. හරි. මහග්ගත අරමුණන් ඒ හේතුවෙන් අකුසල් is not always, it is sometimes only it takes Paritta Dhamma as object. At other times it can take Mahaggata Dhamma as object as well. As object.
as well. Now, those 31 chittas, then මේ කොටසත් පැහැදිලිද? Any questions? තව විස්තරයක් අවශ්‍යද? Anyone? බන්තේ අර 28 වලට මහා කාමජවන් 28 31 එන්නේ මනෝද්වාර වජන 1යි අභිඥා 2යි 28ක් ඉතුරු වෙනවනේ එතකොට ඒ 28 හැදෙන්නේ මහා ක්‍රියා 8යි එම නේද බන්තේ එතන 28 එන්නේ කොහොමද 31යිනේ. ඔව් 31න් 3ක් දානවා ඉතුරු 28 කොහමද ආවේ 3 කොහෙටද දාන්නේ? 3 දන්නවා. 3 තේරෙනවා දැන් 20 ඉතුරු ටික හැදුනේ කොහමද මහා ක්‍රියා 8ක් මොනවද තේරෙන 3? මහා ක්‍රියා 8ක් කියනවා මහා ක්‍රියා 8. ඒක තේරුණාද? ඔව් මහා කුසල 8කුත් එනවා එතනට හරි. ඒක තේරුණාද? 16යි ඒක මහා කුසලයේ තේරුණාද? ඔව් කොහොමද ඇතැම් වෙලාවල් වලට විතරක් යෙදෙන්නේ? ඒකෙන්නේ අර මේ ප්‍රතිසන්දි වෙලාවට නේද මන්ද සෙන්නේ ප්‍රසන්දි වලට ප්‍රතිසන්දි වෙලාවට එන්නත් පුළුවන්. ඔතකොට මහා කුසලයෙන් ධාන මහාගත අරමුණු කරා ගන්නත් පුළුවන් ධානවල් වලින්. මහා කුසලයෙන්. ඔතකොට අප්‍රමාණ එතන ඉන්ටරෙස්ටිං කතාවක් තියෙනවා. අපි ඒක අපමාන ත්‍රිකේ කරනකොට අපිට කරන්න පුළුවන් අප්‍රමාණයත් අරමුණු කරන්න පුළුවන් මහා කුසලයෙන්. හරි. මහා කුසලෙන් අප්‍රමාණයකත් අරමුණු කරන්න පුළුවන් මහා කුසලෙන්. එතකොට ඒ හින්දා මහා කුසලය sometimes විතරයි not always. මහා කුසලය sometimes විතරයි වෙන්නේ මොකද මහාගත සහ අපමාන අරමුණු ගන්න පුළුවන් හින්දා. හරි. ඕකේ. හරි. හරි. ඒද මේ ටික අපි බැලුවොත් එතන ශිරෝමා දැන් මෙතන always පොඩකින් always කියලා යෙදিলা තියෙන්නේ අර සලායතන පංචද්වාරයන් කෙරෙහි පංචද්වාරයන් තුල හටගන්න අරමුණු උඩ පවතින ධර්ම ටිකක් නේ. දැන් පංච විඥානේ ඔක්කොම පවතින්නේ අර ස්පර්ශ වෙන අවස්ථාව උඩ. ඔව් ඒකේ always මනෝධාතුවේ මූලික ක්‍රියාව වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පංචද්වාර වචන සම්පරිච්ඡන දෙක වෙන්නේ අර ද්විපංච විඥානේ නැමැති ඒ ස්පර්ශයේ අවස්ථාවට උපකාර කිරීමයි. ඒ අරමුණ ගැනීමට මහා විපාක ඒ ගත්තේ හදපු සංස්කාර අරමුණු කරනවා. මහ විපාකේ ඒ සංස්කාර අරමුණු කරලා විතරයි නැවත උප්පත්තියක් ගෙන එන්නේ. ඒ කර්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත නේද? හරි. ඒ ටික අරමුණු කරාගෙන. උතෝර එතන හැම වෙලෙම නිමිත්තක් තියෙනවා එතන. හරි. උතෝකට සම්තිර්ණ සිතත් හටගන්නේ අර වීති ద్వාර වීතීන් වල. always වෙනවා. always. හරි. ඊට පස්සේ හසිතුප්පාද බුදුහාමුදුරුවෝ රහතන් වහන්සේලා hina වුණා නම් සිනහාවක් පාල කරන්න සිනහාවක් පාල කරන්නේ මේ යම්කිසි ද්විපංච විඥානයන් උඩ හටගන්න අරමුණක් කෙරෙහි පමණයි. හරි. ඒ හින්දා අනිත් ධර්ම සියල්ලම it's not always, it is only sometimes. Hari, sometimes. Now, I have mentioned because I gathered that the Appaman and the Virati might not be too clear for some, right? Hence, I wrote this down, which is the make it some 12 akusala chitta can take Mahagata as their object when one recollects one sublime attainment. Thus, it is not a direct experience. For example, one loses a jhana and dosa mula chitta arises taking that attainment as object. Or he wants to retain jhana with lobha, clinging to the object. But Vinyananchayatana and Nevasanya Nasanyayatana take
Mahaggatarammana as direct experience. Prajñapti neme. Hari. Now that I will explain later when we are doing Mahagatta, whatever. I'll explain that in a bit. Now Appamana. Appamanya. The object of Appamanya. Karuna mudita. Appamanya dekaini thini karuna vasa mudita. Is concept of beings who are suffering and beings who are happy and prosperous. Karunawa muditavata ekane armunu karaganne. Hari. When people are doing well, you're happy upon that mudita. And when people are within suffering or suffering is to be seen or inevitable suffering or the nature of suffering, whatever that is, karuna takes that as object. But the important part is a prajñapti of beings. A satta pudgala bedeyakin, prajñapti bedeyakin thamai etana dakinne. Right? Is that clear? Does that make sense there? Hari. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් කෙරෙහිනේ කරුණාව මුදිතාව යම් නිමිත්තක් කෙරෙහිනේ. Hari. Beings who are suffering and beings who are happy and prosperous. Their object is not karma. Virati is included here because it can take karma object associates mahakusala. Virati tuna, Hari, when it associates with mahakusala, takes karma objects. But virati, when it associates with lokottara, it doesn't take karma object. It doesn't take karma object. Lokottare in a viratiya ganne nivan armunu karanne. Nivan armunu karanne. Hari. Now, according to according to possibility, Mahakusala 8 actually associates with 38 Chetasikas, including 2 Appamanya. But here the Appamanya are excluded from the associated Chetasikas because here we are picking up only Dhamma that can take karma object. Only the Dhammas that can take karma object. ඒ කියන්නේ විරිතිය මහා කුසලයේත් එක්ක චෛතසික ධර්ම 38ක් තියෙනවා අප්‍රමඤ්ඤාවත් එක්ක. හරි අප්‍රමඤ්ඤාවත් එක්ක. ඒ වුණාට but here two appamanya are excluded from the associate chaitasikas because here we are only picking up Dhamma that can take karma object. When Mahakusala takes Prajñapti as object, then Apramanya too would associate with it. Hari. Would associate with it. ඒ කියන්නේ ඒක තේරුණාද? Did that make sense? Now in this occasion, what is important to note is Karuna and Mudita takes the concept of beings as object. Here, when as object, when the Virati is included with the Mahakusala, it takes karma object, but Virati, when it is included with the Lokottara, it does not take karma object. Now, one side is having Virati, one side, the Lokottara side, does not have Virati. Right? So, when it comes to Parittārammana Dhammā, it is all those Dhammas that are together with that Parittārammana Dhammā. At that moment, there is the 3 Virati. However, in taking the object, that is where the discrepancy comes in. Whether it is Lokottara or whether it is Kiriya or whether it is Mahakusala. Right? Whether it is Kiriya or Mahakusala. Then balanna.
කොයිද මහා කුසල තියෙන්නේ කොයිද ක්‍රියා තියෙන්නේ හරි ඒ දෙක මෙතන යටම තියෙනවා right that is that note which is made there right whilst we add it together it must be known where the apamanya comes in where that apamanya can take karma as object and where it does not take the karma as object is that clear Yes. කාම අරමුණු ගන්න පුළුවන් තැනයි කාම අරමුණු නොගන්නයි නැත්නම් ලෝකෝත්තර අරමුණු ගන්න තැන අප්‍රමඤ්ඤාව යෙදෙන්නේ නැහැ. මොකද බාහිර පුද්ගල සත්ව ભેදයක් එතන නැහැ. හරි. now ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සත්‍ය of පරිත්තාරම්මන ත්‍රික ස්කන්ධ වශයෙන් ස්කන්ධ හතරක් යෙදෙනවා. හරි. Hemali, how did you calculate? Could you do the breaking down for us? Hemali, we can't hear you. Yes, Bante. Oh, correct. Okay. ඒකාන්ත and අනේකාන්ත no එහෙම ගන්න ඕන නේද? කොහොමද ભેද කරේ? ස්කන්ධ ආයතන ධාතු ඒකාන්තෙන් අනේකාන්තෙන්ද කරේ? ඔව් නෑ ඒක එකතු කරලා මේ 56 and 50 කරා. 56 and 50 correct. Good. Yeah. Go ahead. So 4 skandhas, Vedana Chetasika is Vedana skandha, Sanya Chetasika is Sanya skandha, remaining 48 is Sanskara skandha, and 56 Chittas is Vijnana skandha. And 56 Chittas is Vijnana skandha. Hari. Okay. Continue. Then 2 ayatana. 56 chittas is mana ayatana and 50 chetasika is dhamma ayatana. හරි. එතන හේමාලි හරියටම ලියන්න ඕන මේමයි. 56 පරිත්තාරම්මන චිත්තස් is මනායතන. එම. Okay. පරිත්තාරම්මන චිත්තස්. Okay. Then 50 associated chetasika is ධම්මායතන. හරි. Okay. ධාතු 8 dvi chakku viññāna is chakku viññāna dhātu. Dvi sota viññāna is sota viññāna dhātu. Then dvi gāna viññāna is gāna dhātu. Dvi jivha viññāna is jivha dhātu. Dvi kāya viññāna is kāya viññāna dhātu. Then panchadvara varjana and sampatichana is mano dhātu. Remaining 43 chittas is mano viññāna dhātu. And then 50 chetasika remaining 43 neda 43 yeah hari 43 and then chetasika 50 hari satcha dhamma dhātu satcha 2 56 chittas and 49 chetasika excluding greed is dukkha satcha. Greed is samudaya satcha. Lovely. Perfect. hari එනම් අපි දැන් මහා පරිත්තාරම්මන ත්‍රිකය අපිට ප්‍රශ්නයක් නැතුව දැනට ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? Any sort of floating questions or anything of the sort? Okay, right. Then we come over to Mahaggata-rammana Dhammas. Mahaggata-rammana Dhamma. Then make a Parittārammana Trikhe දෙවෙනි කොටස. Right? දෙවෙනි කොටස. මෙතන Dhammas that have a sublime object or Dhamma which have lofty attainments as object. ඒ කියන්නේ මෙතන රූපාවචර and අරූපාවචර ඒ ධර්මයන් ටික මහග්ගත ධර්මයන්. හරි. දැන් අපි මහග්ගත ත්‍රිකේ අපිට මතක නම් දැන් බලමුකෝ අපි මහග්ගත ත්‍රිකේ. හරි.
දැන් මේ මහග්ගත ත්‍රිකේ දැන් මේ පරිත්ත ත්‍රිකේ දැන් බලන්න. දැන් පරිත්ත ත්‍රිකේ අපි ભેද කරේ දැන් මේ chart එකෙත් පෙන්නලා ධර්ම 54යි 52 චෛතසිකස්. මහග්ගත ධර්මයේ අපි ભેද කරන්නේ 27 චිත්තස් 35 චෛතසිකස්. ඒ කියන්නේ මහග්ගතාරම්මන ධර්මයේ අපි බලන්නේ මේ මහග්ගතා ධර්ම අරමුණු කරන ධර්ම මොනවද? මේ මහග්ගතා ධර්ම අරමුණු කරන ධර්ම මොනවද? දැන් පරිත්තා ධම්ම අරමුණු කරන ධර්ම පරිත්තාරම්මන ධම්මා කියන යටතේ අපි බැලුවා. දැන් මහග්ගතාරම්මන. උතකොට මහග්ගත ධර්මයන් අරමුණු කරන ධර්මයන් කුමක්ද කියන ඒ ප්‍රශ්නෙට තමයි දැන් අපි මේ මහග්ගතාරම්මන ත්‍රිකේ කරන්නේ. හරි. Now that trika, let us come to where is my here. Right. දැන් මෙතන මහග්ගතා ධර්ම කියලා කියන්නේ චිත්ත ධර්ම 27යි. ඒ කියන්නේ රූපාවචර 15යි අරූපාවචර 12. ඒ වුණේ මහග්ගත ධම්මා කියලා කියන්නේ. එතකොට those and 35 චෛතසිකස්. 35 චෛතසිකස් කියන්නේ මොනවද එතන? 35 චෛතසිකස්. Universal 7යි. Occasionals 6යි. හරි. ශෝභන අර 19. හරි. Immutables 2 Illimitables 2 Wisdom 1යි. and wisdom. Okay. Hari. Illimitables 2යි wisdom. Prajna. Right? All together 35. Right? 35 Chetasikas. Now 27 Chittas and 35 Chetasikas. What are the Dhammas that always takes 27 Chittas and 35 Chetasikas as object? What are the Dhamma? Mona dharmyande ekanthim mahaggata dhamma dharmayan armunu karanne. Utanta, right? To this regard, one must. Now we are talking about mahaggata dhamma. උතර ධ්‍යාන පිළිබඳව අපිට හොඳ අවබෝධයක් එතන තියෙන්න ඕන. මහග්ගතා ධර්මයන් කියලා කිව්වම එතන රූපාවචර අරූපාවචර ධ්‍යාන වර්ග ටික මෙතනට අවු වෙනවා. ඔතකොට මේ ධ්‍යානවල වල තියෙන අරමුණු ගැන we should know to be able to understand this part here, which is then අරූපාවචර ධ්‍යානවල වලදී හරි අරූපාවචර ධ්‍යානවල වලදී when we take ආකාසානං ඡායතන and akincanyayatana, what is the object? They take concept as object. They only take concepts as object. What is that concept? Akasanan chayatana kila kiyanne akasa, the concept of space. Akincanyayatana kila kiyanne the concept of nothingness. Right? The concept of nothingness. Right? How does this become a concept of nothingness is a question that might appear within the mind of a person who can't recollect the aspects of how we develop jhana. It becomes concept of nothingness because first of all, you have the nimitta. Right? You have the nimitta. It is with that nimitta that you cultivate the rupavachara jhanas. When it comes to the arupavachara jhanas, you have to get rid of that nimitta.
When you get rid of that nimitta, there will be a hollow space within the space where the nimitta first was. That hollow space is recollected as akasa, akasa, akasa. Now see, concept of akasa. Akasananchayatana takes a concept of space as object. Now, as you develop that, do you remember all the 4 jhanas, the arupa jhanas? Matagada. Munwada pe yana hatara. Infinite space, infinite consciousness. The first one is infinite space. Akasananchayatana. ඊට පස්සේ infinite consciousness. විඤ්ඤාණංචායතන ආකින්චඤ්ඤායතන නේව සංඥා නා සංඥායතන. හරිනේ. නේව සංඥා නා සංඥායතන. එතකොට ආකාසානංචායතන විඤ්ඤාණංචායතන ආකින්චඤ්ඤායතන නේව සංඥා නා සංඥායතන. එතකොට again ආකාස විඤ්ඤාණ ආකින්චඤ්ඤායතන නේව සංඥා නා සංඥායතන. විඤ්ඤාණංචායතන සහ නේව සංඥා නා සංඥායතනය විතරයි මහග්ගත අරමුණක් අරමුණු කරන්නේ. ඇයි ඒ? චිත්තය සංඥාව අරමුණු කරන්නේ ඒ ධාන දෙක විතරයි. අර ආකාසානංචායතන සහ විඤ්ඤාණංච ආකින්චඤ්ඤායතන කියන මේ ධාන පළවෙනි ධානයේ තුන්වෙනි ධානයේ අරමුණු කරන්නේ මොනවද? ප්‍රඥා. ඒ හේතුවෙන් දැන් හැම වෙලේම මහග්ගත අරමුණු විතරක් ගන්නේ මොන චිත්ත ධර්මයන්ද? විඤ්ඤාණංචායතන එතන තුනක් තියෙනවානේ. කුසල චිත්තේ, විපාක චිත්තේ සහ ක්‍රියාසිත. නේව සංඥා නා සංඥා යටතේ එතන තුනක් තියෙනවානේ. කුසල චිත්තේ, විපාක චිත්තේ, ක්‍රියාසිත. එතකොට නේව සංඥා නා සංඥා තුනයි විඤ්ඤාණංචායතන තුනයි. All together 3 chitta dharmas. 3 chitta dharmas. එතකොට මෙතන යෙදෙන්න ඕන සබ්බ චිත්ත ධාරණ 7යි, ප්‍රකීර්ණක 6යි. සෝබන ප්‍රකීර්ණක 6යි. විතක්කේ විචාරස්ය ප්‍රීතිය මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕන. මොකද අරූපාවචරනේ. ප්‍රීතිය නැහැ. ඒව අත්තරිනවා ධානවල වල. විතක්කේ විචාරය අත්තරිනවා. හරි. එතකොට විතක්ක විචාර මෙතන ලියලා තියෙනවා. විතක්ක විචාර ප්‍රීති 2 අප්‍රමඤ්ඤ and 3 විරති. ඒව ටික ඔක්කොම අඩු කරාම එතකොට එන්නේ එතන චෛසික ධර්ම 30යි. විතක්කය අයින් කරනවා, විචාරය අයින් කරනවා, ප්‍රීතිය අයින් කරනවා, අප්‍රමඤ්ඤ දෙක අයින් කරනවා, විරති 3 අයින් කරනවා. හරි. විරති 3 අයින් කරනවා. එතකොට hence බන්තේ අර ආකින්චායතනයට ඔබ්ජෙක්ටිව් උනේ ප්‍රඥප්තියක් උනේ කොහොමද? ඇයි අර නිමිත්ත නැති කරලා ඒ කියන්නේ නිමිත්ත නැති කරලා ඒ නිමිත්තේ නැති වෙන්නේ වෙත්තේ nothingness එකනේ එතන ඔබ්ජෙක්ට් එක වශයෙන් ගන්නෙ. the concept of nothingness. ඒක අති උතුම් ශූන්‍යභාවය නෙමෙයි, නිවන නෙමෙයිනේ. ඔව්. හරි. එතන that's a conscious ඒ consciousness එක නැති තැන දීචිත්තං නේ එතන මේක contemplation එක. උතරේ චිත්තේ නැති වෙන තැන ඒක ගන්නවා ප්‍රඥාප්තිය. ඒ ප්‍රඥාප්තියෙන් තමයි වඩන්නේ. ඒ නැති වෙන තැන ප්‍රඥාප්තියක්ද? ප්‍රඥාප්තිය වශයෙන් nothingness කියන ප්‍රඥාප්තිය ගන්න එතන. ඒ nothingness නෙමෙයිනේ, මොකද මනසක් එතන තියෙනවනේ. ඒක අරමුණු යොදන්නේ. Okay. හරිනේ. හරි. මොකද ආකාසඤ්ඤායතනයේ ප්‍රඥාප්තියක් කියන එක තේරෙනවා. ආකාසඤ්ඤායතනයේට ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ ප්‍රඥාප්තිය. විඤ්ඤාණායතනයේට ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ probably ආකාසඤ්ඤායතන. right? ආකින්චායතන විඤ්ඤාණංචායතනයේට වෙන්නේ ආකාසඤ්ඤායතනය. ඒකනේ අතහරින්නේ.
ඒක අතහැරගෙන ගිහිල්ලානේ ඒක නෑ නෑ විඥානායතනෙ. ඒක අත්හැරලා තියෙන ඒ ඔව්. මනස මෙතන අරමුණු කරන්නේ ඒක හින්දා තමයි ඒක ඔව්. මෙතන එන්නේ. ඒ කියන්නේ හරි. ඒ වෙලාවේ තියෙන මනසට ඒක අරමුණු වෙන්නේ විඥානං ඡායතන. හරි. හරිනේ. ඕකේ. ආකාසානං ඡායතනයි ආකින්චඤ්ඤායතන කියන ඒ දෙක තමයි ප්‍රඥප්තිය ගන්නෙ. විඥානං ඡායතන ගන්නේ මනස. මනස. හරි. සංඥාව ගන්නේ මනස. මනස. මොකද මනස the preceding mind moment එක. විඥානායතනයේට එතකොට ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ ආකාස සංඥායතනය. mind moment එකක්. ප්‍රඥප්තියක් නෙමෙයි මනස. Hari, what you say is right, actually. Same thing I'm saying. ඒ කියන්නේ you're saying this one is being a little bit more acute there, which is to say, which is breaking up, which is අපි විසුද්ධි මාර්ගය කියනොට එතන විසුද්ධි මාර්ගය කියන්නේ මේ පළවෙනි එකෙන් පළවෙනි එක පාදක කරාගෙන තමයි දෙවෙනි එක ගන්නෙ. දෙවෙනි එක පාදක කරාගෙන තමයි තුන්වෙනි එක යන්නේ. තුන්වෙනි එක පාදක කරාගෙන තමයි හතරවෙනි එක යන්නේ. Which is what you're saying, right? Then not in this case though, no? In this case there is a little bit more detail. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකේ තිබ්බේ නිමිත්ත නැති කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒ නිමිත්ත නැත්තම් අපිට දෙවෙනි එකට යන්න බෑ. ඒ නිමිත්ත තියෙන හේතුවෙන් මේ නිමිත්ත නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දෙකට. ඒ නැතිභාවය තමයි දෙවෙනි එකකින් ගන්න අරමුණක් වශයෙන්. So a bit more detail there. Yeah, okay. Right. මේ හරි. එහෙනම් sometimes දැන් අපි මේ කරන්නේ මහග්ගතා ධම්මා. sometimes මහග්ගතා ධම්මා අරමුණු කරන ධර්ම ටික මොකද්ද? දැන් ධාන ආදී තිබ්බා, ධාන නැති වුණා. ඒ ධාන නැති වූ හේතුවෙන් යම්කිසි ද්වේෂයක් නැත්තම් දුක්ඛයක් නැත්තම් ලෝභයක් නැත්තම් ආසාවක් නැත්තම් හටගන්නවා නම් එන්න එතන අකුසල් ධර්ම 12ට පුළුවන් මහග්ගත අරමුණක් උඩ අකුසලේ වඩන්න. ඒත් මෙතන කතාවක් තියෙනවා. Not everyone can do it. Why? අර මම මේ was it this Sunday I spoke about අනුලෝම අනුමාන විපස්සනා and පච්චක්ක විපස්සනා නෑ Thursday පන්ති. During the Thursday Panthi, the Thursday Abhidhamma class, I spoke on the two types of vipassana, which is Pachakka Vipassana. Pachakka Vipassana කියන්නේ මේ වෙලාවේ අපි මේ බල discern කරන විපස්සනාව තමයි පච්චක්ක විපස්සනාව කියලා කියන්නේ. හරි. ඔතකොට අනුමාන විපස්සනාව කියලා කියන්නේ දැන් පච්චක්ක විපස්සනාවේ උඩ යම් දෙයක් වැඩෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ යම්කිසි හේතුවක් උඩ යම්කිසි දෙයක් වැඩෙනවා නම් අනිත් පැත්තෙන් දැන් වැඩුවට හොඳට මනස වශී කරාට පස්සේ ධර්මයක් අපි කියවනකොට ධර්මයක් ගැන අපි කතා කරනකොට තරහ ගැන අපි කතා කරනකොට දැන් මේ තරහා ඇත්තටම පරමාර්ථ වශයෙන් වැඩ කරන විදිය දන්නේ නැති පුද්ගලයාට තරහා වශයෙන් පේන්නේ. හරි. ඒත් යම්කිසි මට්ටමකට හිත දියුණු කරලා පරමාර්ථයන් ගැන යම්කිසි අවධානයක් තියෙන පුද්ගලෙක්ට අභිධර්මයේ හෝ සූත්‍ර හෝ ඒ මට්ටමට භාවනා ඥාණයෙන් දන්න මිනිස්සෙක්ට යෝගියෙක්ට තරහා කියලා කිව්වම තරහා කියන්නේ අකුසල් ධර්ම 12ක්. එතන මූලයන් වශයෙන් 3ක් තියෙනවා. අවිජ්ජාව තණ්හාව කියන මේ අනුසය ධාතුවගේ උපකාරය තියෙනවා. සංස්කාර වඩන වැඩි කරන ගතියක් එතන තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ පරාසයක් එතන තේරෙනවා නේද? ඒ පරාසය තේරුම් ගන්න පුළුවන් මනස දන්න පුද්ගලෙක්ට. උතර කියනවා හොඳට මනස දන්න පුද්ගලෙක්ට හොඳට මනස හඳුරන, ඒ කියන්නේ භාවනාමය ඥානෙම අඳුරන පුද්ගලෙක්ට පුළුවන් කියනවා මෙන්න මේ ධර්ම, ඒ කියන්නේ when he has attained those stages then he can take it as object. මොකද he knows what that mind is like, no? Right? ඒ කිසිවක් දන්නේ නැති මනුස්සයා පළවෙනි ධ්‍යානෙ මේම ඇති අයියෝ මට පළවෙනි ධ්‍යානෙ නැහැ කියලා කිව්වට 12 අකුසල is not taking mahagata as object. Do you understand? ඔතකොට එතන ප්‍රඥාක්තියක්මයි එතන අකුසලයේ අරමුණු කරන්නේ. මම
විඳලා නැති ධානයේ මං අහලා තියෙන දේවල් උඩ මම හිතා ගන්නවා මේක තමයි පළවෙනි ධානය කියලා. ඒක අරමුණු කරාට එතන මහග්ගත නෙමෙයි. මොකද මං how do I know? right? ඒත් මේ පැත්තෙන් කිව්වොත් හරි ධාන ගිහිලා නැහැ. ඒත් විදර්ශනාවෙන් හොඳට නාම කර්මස්ථාන රූපස්ථාන කර්මස්ථාන ටික කරලා. උතොර මොනවද වෙන්නේ? ඔතොටත් පුළුවන් අර මහග්ගත අරමුණු ගන්න. හරි ඒත් කිසිවක් විදර්ශනාවක් සමතය දෙකම අරමුණක් කරපු නැති පුද්ගලෙක් කවදාවත් ඒ පුද්ගලයාට අකුසල් 12 යෙදෙන්නේ නැහැ මහග්ගත ධර්මයන්ත් එක්ක. තේරුණාද? Do you understand? Does that make sense? Hari, you have to have been able to, you have to have experienced it or know the way of the mind intimately through experience. Does that make sense? ඔතකොට තමයි අර අකුසල් 12න් ධාන නැති වුණාම ධානය අරමුණු කරා ගන්න පුළුවන්. අකුසල් 12 නැත්තම් you know doesn't make quite sense or else right මෙච්චර දඟලලා ධානයකට යන්න මේ ධානය දැකපු නැති ප්‍රකෘති මනසෙකටත් පුළුවන් ඒකට ද්වේෂ කරන්න. Doesn't make sense. right? ඒ ධානයේ ගති උඩනේ ධානයේ අත්දැකීම පවතින්නේ. ඒ ගති ටික දැනලා නැත්තම් කාම ලෝකේ ඉන්නවනම් කවදාවත් මහග්ගත අරමුණක් විඳලා නැහැ. ඒ මහග්ගත භාවනාවක් උඩ තමයි මහග්ගත අරමුණක් විඳින්න පුළුවන්. Does that make sense, everyone? Yeah? Anyone who it didn't make sense for anyone? All right. Enam, yes ut nahe, nahe ut nahe. I will take it as a yes, okay? I will take it as a yes. මනෝද්වාරා වචන එක වීනෝ මනෝද්වාරාජන විවිධාකාර අරමුණු ගන්නවා. මහා කුසලයට අරමුණු කරන්න පුළුවන් මහා කුසලයෙන් තමයි ධාන වඩන්නේ. හරි. ඉස්සරාම ධාන ගමනට යන්නේ මහා කුසල හරහා. හරි ඊට පස්සේ තමයි මේ ධාන ඔතකොට මහා කුසලයට පුළුවන් ධාන අරමුණු කරන මහා කිරියට පුළුවන් ධානය අරමුණු කරන්න. ඔතකොට මේ අභිඥාන දෙක උත් ඒ මහග්ගත අරමුණක් ගන්න පුළුවන් අභිඥාන දෙකටත්. මේ අභිඥාන we understand that the abhinyana we will come to that. හරි. අභිඥාන සිත් දෙකටත් ගන්න පුළුවන් මහග්ගත ධම්මා. එතකොට 31 චිත්තස් and 47 චේතසිකස්. Right? 47 චේතසිකස් except 2 appamanya and 2 virasi. ඒ චිත්ත චෛතසික ධර්ම අර sometimes we always එකේ මේ ගන්න අරමුණු මෙතන ભેද කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන 20යි 11යි කියලා. මෙන්න මේ 31න් ධර්ම 20කට පුළුවන් කාම අරමුණු ඒ කියන්නේ පරිත්ත අරමුණු මහග්ගත අරමුණු ප්‍රඥප්ති අරමුණු ගන්න අරමුණු වශයෙන්. එතකොට මේ 31න් ධර්ම 11කට පුළුවන් පරිත්ත අරමුණු අපමාන අරමුණු මහග්ගත අරමුණු ප්‍රඥප්ති අරමුණු වශයෙන් ගන්න. හරි. එතකොට මේ අකුසල් 12 මම විස්තර කරපු ආකාරයෙන් අර ධානය කෙරෙහි වෛරය නැත්නම් ක්‍රෝධය නැත්නම් තරහා sadness all of those emotions can arise through the akusalas towards the jhanas as well. සමහරට ඔය ධානවල වලට හැම වෙලේම ඇලෙනට ධාන හින්දා දැන් විදර්ශනාවට යන්න බැරිව දැඟලනට ඔතටත් හිතෙන්න පුළුවන් මල කරදරයක් කියලා ධානී කෙරෙහි හිතෙන්න පුළුවන් මේ හැම වෙලේම ප්‍රීති සුඛයට යන මේකේ මේ විදර්ශනාව කවදාද කෙරෙන්නේ කියලා එතනින්ුත් හිතෙන්න පුළුවන් අකුසලයක් එන්න පුළුවන් එතන. හරි අකුසලයක් එතනත් එන්න පුළුවන්. Right? Now, can I move forward? හරි.
මේ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු වශයෙන් එතන ભેද කරනකොට ස්කන්ධ වශයෙන් එතන තියෙනවා ස්කන්ධ හතරක් ආයතන වශයෙන් තියෙනවා ආයතන දෙකක් ධාතු වශයෙන් ධාතු දෙකක් තියෙනවා සත්‍ය වශයෙන් සත්‍ය දෙකක් තියෙනවා මම ඔක්කොම එකතු කරලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ වේදනා චෛතසිකේ වේදනා ස්කන්ධය සංඥා චෛතසිකේ සංඥා ස්කන්ධය චෛතසික ධර්ම අතිරේක චෛතසික ධර්ම 45ක් සංඛාර ස්කන්ධය මහග්ගතාරම්මන චිත්ත ධර්ම 37 විඥානස්කන්ධය 37 කොයින්ද හම්බුනේ කියලා දන්නවද? Right? You add up the always and the sometimes. හරි. ආයතන දෙකක් තියෙනවා 37 මහග්ගතාරම්මන චිත්තසිස් මනායතන 47 චේතසිකසිස් ධම්මායතන. ධාතු වශයෙන් ධාතු දෙකක් තියෙනවා 37 මහග්ගතාරම්මන චිත්තසිස් මනෝවිඥාන ධාතු 47 චේතසිකස් is ධම්ම ධාතු. හරි. 46 චේතසිකස් is ධම්ම ධාතු. සත්‍ය වශයෙන් ගත්තම 37 මහග්ගතාරම්මන චිත්තස් and 46 චේතසිකස් is දුක්ඛ සත්‍ය and ලෝභ චේතසික is සමුදය සත්‍ය. සත්‍ය වශයෙන් සත්‍ය දෙකයි එතන. හරි. That is මහග්ගතාරම්මන ධම්මාස්. මහග්ගතාරම්මනා ධම්මා. දැන් අපමාන ධම්මා. අපමානා ධම්මා ගත්තම අපමාන ධර්ම කියලා අපි නම් කරන්නේ මාර්ග හතරට ඵල හතරට නිවනට. හරි. මාර්ග හතර ඵල හතර නිවන ඒ ධර්මයන්ත් එක්ක යෙදෙන ඒ කියන්නේ මාර්ග සිත් හතරයි ඵල සිත් හතරත් එක්ක යෙදෙන චෛතසික ධර්ම 36 චෛතසික ධර්ම 36 මෙතන හැම වෙලෙම ලෝකෝත්තර ධර්ම ඒ කියන්නේ මේ හැම වෙලෙම අපමානා ධර්මා විතරක් අරමුණු කරන ධර්මයන් මොනවාද? The 8 Lokottara Chittas always take Appamana Dhamma as object. හරි. ඒ වුණාට මතක තියාගන්න ඕන දැන් මේ ලෝකෝත්තර හැම වෙලෙම ලෝකෝත්තර අට නිවන අරමුණු කරනවනේ. හරි. හැම වෙලෙම එකම අරමුණක් නිවනක් විතරයි තියෙන්නේ. එතන 36 චේතසිකස් except to අපමඤ්ඤා. කරුණාවක් මුදිතාවක් ඒ වෙලාවේ එතන නැහැ. ඔතකොට one must note ඒ නිවන අරමුණු කරන මාර්ග සහ ඵල සිත් ටිකට බෑ මාර්ග සහ ඵල සිත් ටික අරමුණු කරන්න. Does that make sense? ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර අටට මාර්ග සහ ඵල නිවන අරමුණු කරන්නේ. Those chittas can't take themselves as object. That is clear. Right? Can't take themselves as object. Neither can one Dhamma. ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න පුද්ගලෙක්ට බෑ සකු르දාගාමි මාර්ග සහ ඵලය අරමුණු කරන්න ඒක අත්විඳින්නට කලින්. In the same way, you cannot take as object Lokottara stages that you have not attained yourself. What that means is no logical explanation owing to the karma realm is able to satisfy the experience of Nibbana. ඒකයි එතනින් කියන්නේ. මේ ලෝක ධාතුවේ තුන් ලෝක ධාතුවේ තියෙන එක ධර්මයකටවත් බෑ හරියට මේ නිවන කියන්නේ මොනවද කියන එක තේරුම් ගන්න. ඒක අරමුණු කරන්නම පුළුවන් මාර්ග සහ ඵල සිත් වලින් විතරමයි. හරි. Now always 8 Lokottara Chittas 36 Chetasikas except 2 Appamanya. Hare. And sometimes what we have 11 Chittas. අර මං කලින් කිව්වේ මේක අප්‍රමඤ්ඤාවත් එක්ක යෙදෙනවා කියලා 11. දැන් මේ තියෙන 11. මොනවද මේ 11?
these 11 dharmas can sometimes take Parittārammana Dhammā as object and sometimes they take other object. What are these dhammas? 4 kusala jnana sampayutta, 4 mahakusala jnana sampayutta, mahakiriya jnana sampayutta, 2 abhiඥāna and 1 manodvara vajana. Mahakusalaya කොහොමද මාර්ගඵල සිත් ටික අරමුණු කරන්නේ? ඥාන සම්පයුත්ත. meditation again? Meditation එකේ? Huh? Meditation එකේ? Meditation එකේ කොයිද? Vipassana. විපස්සනාවේ කොයිද? ඥාන හරහා අපි යන මොකද දැන් සෝවාන් වෙච්ච ගමන්ම මහා කිරිය. ඒක වැදගත්නේ අපිට. හරි. මොකද සෝවාන් වෙච්ච ගමන්ම නිවන් දැක ගමන්ම මහා කිරියා. ක්‍රියාසිට ටිකයි හටගන්නේ මහා කුසල හටගන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. හරිනේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා මහා කුසල. ඊට ඉස්සර මහා කුසල. එතකොට මොන වෙලාවේදීද මහා කුසල ඥාන සම්පයුත්ත මාර්ග සහ ඵල සිත් ටික අරමුණු කරන්නේ? ප්‍රශ්නවත් තේරෙන්නේ නැහැ. මොන ප්‍රශ්නවත් තේරෙන්නේ නැහැ. දෙමළ පුළුවන්ද ශිරෝම? ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් මේමනේ දැන් අපි if you are taking the make මහා කුසලයක the first explanation is this: when one nears margaphala, හරි අර අනුලෝම ගෝත්‍රභු ඔය චිත්ත ධර්මයන් ටික හරි අර නිවන තමයි අර නිවන කෙරෙහි අර ආලෝකයේ කෙරෙහි තමයි අරමුණු වෙන්නේ. ඔතට ඒ වෙලාවේ විතර ඒ කියන්නේ හොඳට ඒ මට්ටමට ලං වුණාම තමයි සංඛාර උපේක්ඛාව පැනලා ඒ පැත්තට ලං වුණාම තමයි අර නිවන අරමුණු කරන්න පුළුවන් ඥාන සම්පයුක්ත ගතිය උඩ. ඒක තමයි විපස්සනා ඥාන හරහා යනකොට. විපස්සනා ඥානේ අර කලින් ඥාන ටික නෙමෙයි. right? අර සම්මස්සනාවෙන් පස්සේ සංඛාර උපේක්ඛාවෙන් පස්සේ අරමුණු වෙන ඥාන ටික. මොකද මීට කලින් ඒවට අරමුණු කරන්න බෑ. දුර වැඩි. ඒක අර සෝතාපන්න මාර්ගයට කිට්ටු වෙන්නේ ඒ මහා කුසල ඥාන සම්පයුත්තයට පුළුවන් එන්නේ එතන තියෙන ගති ටික යම්කිසි අනුමාන කරන ලක්ෂණයකින් දැනගන්න. ඒ වුණත් ඒක වෙනස් කියලා කියනවා. හරි. Mahakriya-Siddhika, of course, Mahakriya-Siddhi is a person who has experienced. Hence, that person can take it as object. To Abhiඥāna, through the Abhiඥāna, right? Through the Abhiඥāna, one can take the Margapala Chittas to object. How? Mogada fifth jhānakin hatagannawane? Neda? Fifth jhānakin hatagannawane? මාර්ගඵල විස්තර ක්‍රමේදී අරූප ධාන හරහා හරි ෆිෆ්ත් ජාන උතුර මනෝද්වාරා වචන අකුසල 12 and the ඥාන විප්පයුත්ත can't take අපමාන as object. මාර්ගඵල ඥාන විප්පයුත්ත සහ අකුසල් වලින් මාර්ගඵලය අල්ලන්න බෑ. ඥාන සම්පයුත්ත විතරයි පුළුවන්. හරි. ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සච්ච. දැන් මේක තේරුණාද? Is this okay? Right? Then we have ස්කන්ධ වශයෙන් ස්කන්ධ හතරක් තියෙනවා. වේදනා චෛසිකේ වේදනා ස්කන්ධය, සංඥා චෛසිකේ සංඥා ස්කන්ධය, චෛසික ධර්ම 34. හරි. 34 all together 36. මෙතන වේදනා සංඥාව අඩු කරලා 34 සංඛාර ස්කන්ධය අපමාන
චිත්ත ධර්ම 8 විඤ්ඤාණස්කන්ධය. ආයතන 2යි. අපමාන චිත්ත ධර්ම 8 මන ආයතනය, චෛතසික ධර්ම 36 ධර්ම ආයතනයයි. ධාතු වශයෙන් ධාතු 2යි. අපමාන 8 මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුවයි, චෛතසික 36 ධම්ම ධාතුවයි. සත්‍ය වශයෙන් සත්‍ය දෙකක් තියෙනවා මෙතන. අපමාන ධර්ම 11ක් මෙතන තියෙනවා. Right? And associated 33 chetasikas. And associated 33 chetasikas come under dukkha satya. Dukkha satya. ඒ අර sometimes එක යෙදෙන 11. හරි? එතන දුක්ඛ සත්‍ය. එතකොට අර මාර්ග ටික 8 මග්ගංග in 4 මග්ග චිත්තස් is මග්ග සච්ච is මග්ග සච්ච. එතකොට සච්ච මුත්තක වෙනවා මොනවද? සච්ච මුත්තක වෙනවා මග්ග 4, මග්ග චිත්තුප්පාද and phala chittupada. Magga chittupada metana magga chittupada 29යි. phala chittupada metana yedenawa 37ක්. phala chittupada. Right? Magga and phala. Now, tika muttaka. tika muttaka මොනවද? තික මුත්තකය හොයන්න මෙතන ප්‍රඥප්ති ධර්ම කියන මොනවද කියලා ඉස්සරම විසදලා ඉන්න ඕන. ප්‍රඥප්ති ධර්ම. ප්‍රඥප්ති ධර්ම කියලා කියන්නේ කසින 10 ප්‍රඥප්ති, අසුබදාය ප්‍රඥප්ති, ආනාපාන සති එක ප්‍රඥප්ති, කායගත සති ප්‍රඥප්ති, බ්‍රහ්ම විහාර ධර්ම ඒ කියන්නේ අපේ අපමඤ්ඤා ඒ ටික ප්‍රඥප්ති. මෙතන මම 4 අපමඤ්ඤා කියලා දාලා තියෙනවා. වන් ආකාසානං ඡායතන ප්‍රඥප්ති, වන් ආකින්චඤ්ඤායතන ප්‍රඥප්ති. මෙව ටික ඔක්කොම ප්‍රඥප්ති. මේ ප්‍රඥප්ති ධර්ම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මෙව කොහොමද ප්‍රඥප්ති ධර්ම වුනේ? Anyone? බන්දේ කසින 10 කිව්වහම මොකද්ද 10 වෙන්නේ? අසුබ 10යි කිව්වහම. ඔව් මොනවද එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද 10? ආලෝක කසින 10. ආලෝක කසින නීල පීත ඕදාත මේ ඔතකොට විනීලක විනීලකී සසුබ. එතන කසින 10ක් තියෙනවනේ. කසින 10ක් තියෙනවා. එතන කසින 10. අසුබ 10ක් තියෙනවද? අසුබ 10ක් තියෙනවා. අසුබේ අර මල දේහයේ කුණු වෙන ඒ නිමිති 10ක් තියෙනවනේ එතන. හරි. ඒක ශිරුම it's easy, you can just google it as well. Okay. මේ එතන කොහොමද මේක ප්‍රඥප්ති වෙන්නේ කියන එක වැදගත් everyone. That is not so simple. ප්‍රඥප්ති වෙන්නේ කොහොමද? බලන්න දැන් මේක අපි කරන භාවනාවට ගොඩාක් සම්බන්ධ කරුණක් මෙතන කියවෙන්නේ. ප්‍රඥප්තියක් වෙන්නේ කොහොමද? ආනාපාන සතිය ප්‍රඥප්තියක් වෙන අවස්ථාව මට කියන්න. ආනාපාන සති උග්ඝහ නිමිත්ත. ආනාපාන සති පටිභාග නිමිත්ත. Those are ප්‍රඥප්තිස්. Does that make sense? Those are ප්‍රඥප්තිස්. කායගත දැන් අසුබ 10 තියෙනවා මෙතන. නැත්නම් කසින 10 තියෙනවා. අර කසිනේ අර පොළවේ අපි තියාගෙන දැන් අපි කියමු ආපෝ කසිනයක් කියලා. නැත්නම් තේජෝ කසිනයක්, නැත්නම් වායෝ පඨවි කසිනයක් කියමු. පඨවි කසිනයක් පොළවේ තියාගෙන එන්නේ ඒක උඩ පඨවි කියලා ඔළුවට එනවනේ ප්‍රඥප්තිය. නේද? මනසට එනවනේ.
ඊට පස්සේ ඒකනේ අපි ભેද කරන්නේ ධානය ඇතුළට යන්න ධානය එව්වලින් එළියට එන්න. උදේට ආනාපාන සතිය බල බල ඉඳිද්දී ආනාපාන සති ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ගැන අපි කතා කරේ. හරි කායගත සතිය බල බල ඉඳිද්දී කායගත සති නිමිතිත් පාළ වෙනවා. හරි ඒ අවස්ථාවෙන් දැන් මේ ප්‍රඥප්ති එම ප්‍රඥප්ති ධර්ම අරුමුණු කරා ගන්න පුළුවන් මොන ධර්මයන්ටද 21 චිත්තස් take only ප්‍රඥප්තිය as object මොනවද අර ඥාන ඒ කියන්නේ අභිඥාන අවස්ථාව අර sorry පොඩ්ඩක් ඉන්න අභිඥාන අවස්ථාව අර රූපාවචර ධර්ම එතන අරූපාවචර 5යි 15යි ආකාසානංචායතන ආකින්චඤ්ඤායතන ඒ ධර්ම ටික හැම වෙලේම ගන්නේ ප්‍රඥප්තිය as object ධාන වඩන්නේ ප්‍රඥප්ති උඩ මේ අරූපාවචර ධාන ගන්නෙ මොනවද ප්‍රඥප්ති එතන ප්‍රඥප්තිය පනවලා ඒ ප්‍රඥප්තිය තමයි ගන්න අරමුණක් වශයෙන් ඒ හින්දා මේ චිත්ත ධර්ම 21 always associated with prajnapti. Only take prajnapti as object. What are sometimes සමහර වෙලාවට ප්‍රඥප්තිය අරමුණු කරන සමහර වෙලාවට අරමුණු කරන්නේ නැති. ඒ ධර්ම all together 31 චිත්තස් which is අකුසල 12යි මනෝද්වාරාවචන 1යි මහා කුසල 8යි මහා කිරිය 8යි අභිඥාන 2යි මතක ඇති මෙන්න මේ ධර්ම අර මහග්ගත ඒ ටිකත් ගත්තා. දැන් මහග්ගත නෙමෙයි මහග්ගත ටිකත් ගත්තා. ඔව්. ඔතකොට දැන් කියන්න බෑනේ ඒකාන්තයෙන් ප්‍රඥප්තිය විතරයි ගන්න කියලා. අර මහග්ගත ධර්මයන්නුත් අරමුණු කරන්න පුළුවන්. ඔතකොට මේ චිත්ත ධර්ම 31යි මේ 31 එක යෙදෙන චෛතසික ධර්ම 47ක් තියෙනවා. that is the චෛතසික ධර්ම minus 3 විරති. ඒ ටික ඔක්කොම ඇතැම් අවස්ථාවල් වල ප්‍රඥප්ති අරමුණු කරනවා. ඇතැම් අවස්ථාවල් වල 12 akusala can take prajnapti as object, right? 15 rupavachara jhanas except abhinyana can take kasina and anapana as object. Uttara prajnapti, right? Uttara prajnapti. Arahata can take prajnapti as object through mahakiriya. Hari, through mahakiriya. ඔතකොට මේ ප්‍රඥප්ති බලනවා කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රඥප්තිය ත්‍රිකමුත්තකයි. මේ ප්‍රඥප්ති ධර්මා කියන මේ ප්‍රඥප්ති ධර්මා සියල්ලම ත්‍රික මුත්තක ධර්ම. ත්‍රික මුත්තක ධර්ම. Does that make sense? ඇයි මේ ප්‍රඥප්තිය ත්‍රික මුත්තක වෙන්නේ? ඒ බලන සිතට අයිති වෙන්නේ නැති නිසා ඒන් පිටත. මොකද මේ හරහා තමයි පරිත්තත් බලන්නේ මහග්ගතත් බලන්නේ අප්‍රමාණ්‍යත් බලන්නේ they all මොකද ඒ බලන සිතට අදාළ right 31 චිත්තස් the prajnapti being 31 those 31 chittas that arise in general they take prajnapti as object and they are free from paritta mahaggata and appamana in this trika is that clear? The reason being is that in observing what you're doing is you're in it already. Paritta mahagata and appamana. ඒ හින්දා මේ ප්‍රඥප්ති ධර්ම කියන මේ සියල්ලම හරි ප්‍රඥප්ති ධර්ම කියන මේ සියල්ලම මේ ත්‍රික මුත්තකයි. මොකද මෙතන ප්‍රඥප්ති ධර්ම නෙමෙයිනේ බලන්නේ මෙතන බලන්නේ පරිත්තා ධම්ම මහග්ගත ධම්ම අපමානා ධම්ම.
ඔතන මේ පරිත්ත ධර්ම නෙමෙයි මෙතන බලන්න. sorry ප්‍රඥාප්ති ධර්ම නෙමෙයි මෙතන බලන්න. පරිත්තා ධම්ම, මහග්ගත ධම්ම, අප්පමානා ධම්ම. Is that clear? Okay. Any questions? Any questions, anyone? Yes, there we go. Bante, I got confused about Parittārammana Dhammā. You're talking about that, the last part. මොනවද? You're talking about the third part, Parittārammana Dhammā. Yeah. Correct? No, I'm talking about the whole trick as a whole. What are the dhammas? මෙන්න මෙතනට යාවෙන්නේ නැති ධර්ම ටික. ඕකට let me share this one. දැන් බලන්න මෙතන. මෙන්න මේ කොටස. Right. Understood, Bante. හරි. මෙන්න මේ කොටස. tika muttaka. Right. හරි. tika muttaka කොටස. ඒ tika muttaka වෙන්නේ අර ප්‍රඥාප්ති ධර්ම ටික අරමුණු කරන හේතුවෙන්. හරි. Okay, understood. හරි. මෙතන never කියලා එතන තියෙනවා 28 රූපස් and නිවන. මොකද රූපයන් අරමුණු ගන්නෙ නැහැ, නිවනත් අරමුණු ගන්නෙ නැහැ. අරමුණු වෙනවා මිසක්. හරි. Okay, Bante, understood. හරි. Yes. A very difficult trick නේද? Challenging. ඒක challenging වෙන්නේ මොකද මේ අපි අර අභිධම්මත සංග්‍රහය කරපු ගොඩාක් සියුම් දේවල් මතක් කරවනවා මේ පරිත්තාරම්මන ත්‍රිකේ නේද? අපි අර එච්චර ගණන් ගත්තේ නැති කොටස් ටික මේ පරිත්තාරම්මනේ අරුමුණු කරනවා. හරි. දැන් අටාමාරයි වෙලාව මේ එනම් අපි ඊළඟ සැරේට හීන ත්‍රිකයට ලෑස්ති වෙලා එන්න ඊළඟ සැරේට. Which is quite a straightforward trick. හරි. ඔතන ඊළඟ සතියේ මම පොඩ්ඩක් උදව් කරන්නම් මේ මිච්ඡත්ත ත්‍රිකයට. right? මිච්ඡත්ත ත්‍රිකය. හරි මිච්ඡත්ත ත්‍රිකයට මම ඊළඟ සැරේ උදව් කරන්නම්. අපි හීන ත්‍රිකයට ලෑස්තිලා එන්න. හරි. එහෙනම් ඔක්කොමලාට තෙරුවන් සරණයි. සුබ රාත්‍රියක්. තෙරුවන් සරණයි හාමුදුරනේ. තෙරුවන් සරණයි.